تو دوستوں آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل انڈین ساگا پر۔ اب جس ویڈیو پہ ریئیکشن کر رہے ہیں وہ کوہستانی چینل سے 3000 ایئرس آف عید کے اوپر ہے، اور جاننا ضروری ہوتا ہے ویسے ان ٹاپکس کو بھی، کیوں یہ ہمارے فیسٹیولز وغیرہ مطلب جو بھی آتے ہیں یہ کیوں منائے جاتے ہیں، تو ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ان کے پیچھے جڑی جو کتھائیں یا جو ہسٹری سے ریلیٹڈ قصے ہوتے ہیں وہ جاننے ضروری ہوتے ہیں، تبھی ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل پاتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں ہیں، کیونکہ بے وجہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر سنتے ہیں ان سے کیا یہ ہمیں سمجھائیں گے اور کیا ہم سمجھ پائیں گے، تو وہ ہم آپ کو ویڈیو کے بعد بتائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو، اور آگے بڑھنے سے پہلے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرتے رہیے گا، جس سے لوگوں تک بھی یہ پیغام اور یہ سچ پہنچے جو ہمیں بتانے والے ہیں، اور تاکہ یہ پریوار بھی پھلتا پھولتا رہے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ عید مبارک، عید مبارک۔ عید مبارک۔ اب ایک بار پھر دنیا کے 2 بلین مسلمان اپنا سب سے بڑا فیسٹیول عید منائیں گے، جس میں دنیا کے 57 کنٹریز، مطلب ان سارے کنٹریز میں بزنسز، سکولز، کورٹس سب کچھ بند ہو جائے گا، اور دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز اس دن کی مبارکباد دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بزنسز بالکل ہل کر رہ جائیں گے۔ لیکن کیوں؟ اس سب کے آخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا میں یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک انسان کی وجہ سے ہوگا، جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے علاقے اور میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ اور کوئی عام سٹی نہیں تھی، بلکہ اس زمانے کی ایک بہت ہی اسٹرانگ اور امپورٹنٹ سٹی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے جب ابراہیم علیہ السلام اس سٹی میں آباد تھے، اسی ٹائم کا ایک ٹیمپل اس سٹی میں آج بھی موجود ہے، جسے زیگورات آف ار کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی بلڈنگز ہیں جنہیں آج بھی بنانا بہت ہی مشکل اور مہنگا کام ہوگا، اور اسی بلڈنگ کی شیپ کو کاپی کر کے یونائٹڈ کنگڈم کی سیکرٹ ایجنسی MI6 نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور سٹی میں پیدا ہونا ہزاروں سال تک صرف تورات میں لکھا ہوا تھا، لیکن آج سے تقریباً 100 سال پہلے 1930s میں سائنٹسٹ کو عراق کے اسی علاقے سے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبلٹس ملی، جن میں صاف صاف اسی اور سٹی کا بار بار ذکر ہے۔ سائنٹسٹ کو ان انسکرپشنز کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور خزانے اور ٹریجرز بھی ملے۔ ان ٹیبلٹس کے انسپیکشن سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ 4000 سال پرانے ہیں، مطلب ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم کے آس پاس۔ ان بلڈنگز، انسکرپشنز اور خزانوں کو دیکھنے کے بعد اب دنیا کے بہت سارے سائنٹسٹ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہ سٹی اور اس زمانے کی دنیا کی سب سے پاورفل اور سب سے بڑی سٹی تھی، which means ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے سے گاؤں میں نہیں، بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سٹی میں پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ آج کوئی نیو یارک میں پیدا ہو، اور اس سٹی میں بھی ابراہیم علیہ السلام کسی عام گھرانے میں نہیں، بلکہ ایک بہت ہی طاقتور شخص کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، جن کا اس سٹی کے بادشاہ کے ساتھ بہت کلوز تعلق تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جوانی سے ہی اس سٹی میں بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ہمیشہ ہی اس سٹی کے اسکالرز اور علماء کے ساتھ جھگڑتے رہتے تھے، کیونکہ اس سٹی میں لوگ ایک خدا کے بجائے بہت سارے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان بتوں میں سب سے طاقتور بت تھا مردوک، جسے یہ سب سے بڑا خدا مانتے تھے۔ اور ان سارے بتوں کی عبادت کے لیے اس سٹی میں بہت سارے ٹیمپلز بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک ایز آئی سیڈ اتنا عالی شان ٹیمپل آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھانے کے لیے اس سٹی کے ایک ٹیمپل کے اندر گئے، اور ایک کھلاڑی لے کر ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے سب سے بڑے بت کے، اور پھر اس کھلاڑی کو اسی سب سے بڑے بت کے اوپر ڈال کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس شہر کے لوگوں نے آ کر یہ سب کچھ دیکھا تو وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بڑے بت کو ان ساروں پر غصہ آیا ہو، اسی لیے اس نے ان ساروں کو مار دیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، بت تھوڑی کچھ کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایگزیکٹلی، جب تمہیں پتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ان سے مانگتے کیوں؟ لیکن اس بات پر ان سب کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو عبرت بنانے کے لیے اس سٹی کے بادشاہ کی مدد سے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ اب یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ بادشاہ نمرود تھا اور یا نمرود کے علاوہ کوئی اور تھا، کیونکہ تورات اور قرآن دونوں میں اس بادشاہ کا نمرود ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب جو بھی ہو، نمرود یا اس سٹی کا جو بھی بادشاہ تھا، اس نے اس سٹی کے سارے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے ایک بہت بڑی آگ جلائی۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔
इसी लिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे, और इस सारे क्राउड में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था सिवाय एक शख्स के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे। जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतने माल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर से उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे। लेकिन वेट, अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। सो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा अटेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में हाजर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और इस्माइल को लेकर फारान के डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट आज यहूदी भी अरब में यही मक्का के आसपास समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का फासला है, विच मींस उन्होंने पैदल ऑलमोस्ट 1 महीने का सफर किया होगा और अगर घोड़े या ऊंट पर किया हो ऑलमोस्ट 17 या 18 दिन लगे होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फारान के डेजर्ट के बिल्कुल एक खाली और वीरान जगह पर लाकर छोड़ दिया और वहां से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनकी बीवी हाजर ने 2 बार पूछा कि आप कैसे हमें ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा कि क्या ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा हाँ। For last minute school needs, India's last minute app. और फिर वहां से चले गए। अब इसके कुछ ही अरसे बाद हाजर और इस्माइल के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, उनकी हालत प्यास से बहुत ही खराब हो गई, जिसे देखकर उनकी माँ हाजर मदद ढूंढने के लिए सबसे करीब वाली पहाड़ी सफा पर चढ़ी, लेकिन वहां उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। फिर वो वहां से वापस नीचे आई और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को इस माँ की अपने बेटे को बचाने की कोशिश इतनी अच्छी लगी कि इस वाक़े से 4000 साल बाद आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्करों के बाद हाजर ने देखा कि जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वहीं पे जमीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने फुल स्पीड भागकर इस पानी को जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेजी से निकल रहा था कि वो बार बार इसे जम जम कहने लगे। It literally means stop, stop. जिसका मतलब है रुक जाओ, स्टॉप। यहाँ तक तो इस स्टोरी का सबको पता है, लेकिन इसके बाद हाजर और इस्माइल इसी इलाके मक्का में ही रहे
ایک دن یمن سے ایک قبیلہ بنو جرہم شام کی طرف جا رہا. یمن اور شام کے درمیان جو نارمل راستہ تھا اس کے درمیان کوئی بھی مکہ والے علاقے میں نہیں ٹھہرتا تھا. لیکن اس بار جب یہ قبیلہ مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو انہوں نے آسمان میں کچھ ایسے پرندے دیکھے جو ہمیشہ ڈیزرٹ کے پانی کے اوپر ہی پائے جاتے تھے, اور ان پرندوں کو فالو کرتے کرتے یہ لوگ اسماعیل اور ہاجر تک پہنچے. اور یہ سب پہلی بار اس علاقے میں اتنا پانی دیکھ کر بالکل حیران ہو گئے, اور اس طرح یہ یمنی قبیلہ پہلی بار مکہ میں سیٹل ہو گئے, اور آہستہ آہستہ باقی لوگ بھی اسی علاقے میں جمع ہونے لگے. اور کچھ ہی عرصے میں مکہ, شام اور یمن کے درمیان ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹی بن گئی. مین وائل ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ کی طرف آیا جایا کرتے تھے, لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا جس میں انہیں اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. اب یہاں پہ پھر تھوڑی کنفیوژن ہے, کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا, ناٹ اسماعیل. اور قرآن میں بھی صرف بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے, کسی کا نام نہیں لیا گیا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بھی کچھ پرانے اسکالرز اسحاق علیہ السلام کو ہی ذبح ہونے والا بچہ سمجھتے تھے. لیکن زیادہ تر مسلمان آج اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبیح سمجھتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا سیکوینس اس طرح ہے کہ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے, پھر ذبح ہونے کا واقعہ ہے, اور پھر اسحاق پیدا ہوئے. اس کے علاوہ تورات میں آج بھی یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے ون اینڈ اونلی سن کو ذبح کرنے کا حکم دیا, اور صرف اسماعیل علیہ السلام ہی 14 سال تک ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے, which means زیادہ چانسز اسماعیل علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام ایک دن فلسطین سے مکہ کی طرف گئے اور اپنے اکلوتے بیٹے جسے انہوں نے بہت دعاؤں سے حاصل کیا تھا انہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا, جس پر اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ بالکل ویسا ہی کریں جیسا آپ کو حکم دیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے روانہ کیا. تو راستے میں انہیں شیطان نے روکنے کی بھی کوشش کی, لیکن انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کے وہاں سے بھگا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کو مارنے کا یہ ایکٹ بھی ہر سال پوری دنیا کے مسلمان حج میں کاپی کرتے ہیں. اور جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ نے انہیں اس ایگزیکٹ ٹائم پر روک دیا اور انہیں اسماعیل کی بجائے ایک مینڈا ذبح کرنے کو کہا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہاری اس قربانی کو ہم آنے والے ساری نیشنز میں قائم رکھیں. اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے خود بھی کھاؤ اور باقیوں کو بھی کھلاؤ. اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی ایکٹ پچھلے 1400 سال سے مسلمان بالکل اسی طرح کاپی کرتے ہیں. مطلب ہر قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, ایک فیملی کے لیے, دوسرا رشتہ داروں کے لیے, اور تیسرا غریبوں کے لیے. یہ ایک ایونٹ جو آج سے 4000 سال پہلے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں مکہ میں پیش آیا تھا. آج ہر عید میں اسی دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں بلینز آف ڈالرز کی اکانومی سٹیمولیٹ ہوتی ہے. مطلب پاکستان میں 3 بلین, انڈیا میں 4 بلین, بنگلہ دیش میں 5 بلین, اور دنیا کے سب سے بڑے اسلامک ملک انڈونیشیا میں 14 بلین. اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں 6 بلین اور ترکی میں 2 بلین, اور اسی طرح دنیا کے باقی کنٹریز میں بلینز آف ڈالرز کا بزنس ہوتا ہے. قربانی کے اس واقعے کے بہت سال بعد ابراہیم علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین سے مکہ کی طرف آئے, اور اس بار انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ اس سٹی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر بنایا, کعبہ, جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے اور کچھ عرصے بعد وہیں پر فوت ہو گئے. اسماعیل علیہ السلام کے بعد پورا عرب اسی طرح حج کرنے کے لیے ہر سال مکہ آیا کرتا تھا, اور صفا اور مروہ پہاڑی پر بھی جایا کرتا تھا, اور عرب میں لوگ قربانی بھی کیا کرتے تھے. لیکن اب 2500 سال گزرنے کے بعد یہاں کے لوگ بالکل بھول چکے تھے کہ وہ یہ سب کچھ آخر کیوں کرتے ہیں, اور انہوں نے کعبہ کو دوبارہ اسی طرح بتوں سے بھر دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سٹی اور میں بھرے ہوئے تھے. تو اللہ نے دوبارہ انہی میں سے ایک نبی چنا جنہوں نے بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کعبہ کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا اور سارے عربوں کو یاد دلایا کہ وہ کون ہے, ان کا باپ کون تھا اور ان کا رب کون تھا. جس کے بعد آہستہ آہستہ پورا عرب ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کی طرف واپس آ گیا. آج سے 4000 سال پہلے جس خالی اور ویران ڈیزرٹ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا گیا تھا, آج وہ سٹی ایسے دکھتی ہے. اور جب ان کے پاس پینے کو پانی نہیں تھا, آج کروڑوں لوگ وہی پانی یوز کرتے ہیں, اور ان کی قربانی کا واقعہ پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. اب بتاؤ, آیا سمجھ؟ پچھلا واقعہ کلیئر ہوا, ابراہیم سے کیسے شروع ہوا سب کچھ, اور ان کے بیٹے بھائی اسماعیل اور اسحاق تھے, یہ سمجھ آئی, اور آگے کا سب کچھ سمجھ آئی نا. وہ تو یہ بھی پروفٹ تھے,
फिर इन्हीं से आगे सारी वो हुई थी, वो भी डिटेल में बताऊंगा धीरे धीरे, और वीडियो में भी आ जाएंगी, धीरे धीरे बताऊंगा। तो बाकी अब क्या समझ आया आपको इस वीडियो को देख के, क्या क्या चीजें क्यों हुई जो पिछली हमने सुनी थी कि जैसे कि ये पिछली वीडियो से रिलेटेड है, और इसलिए नहीं समझ मेन में, तो ईद का बताना था, हाँ, लेकिन इसके लिए दोबारा हाँ, बताना जरूरी था हाँ, कि क्या हुआ था। भाई जिस तरीके से जमजम का वाटर को जमजम क्यों बोला गया, हाँ, सात फेरों का वो 7 चक्रों का वो क्यों डला, हाँ, फेरा क्यों डला, हम्म, तो ये सब चीजें। क्योंकि उनकी मम्मी जो उनकी मदर थी, वो बार बार अपने बेटे के लिए पानी के लिए पहाड़ियों पे उतर रही थी, चढ़ रही थी। चक्कर लगाए थे। हाँ, तो परमात्मा को ये देख के, एक माँ को तड़पते एक हुए अच्छा अपने लगा बच्चे के लिए, हाँ, तो वहां पे उन्होंने कैसे जमीन से वो पानी निकाला, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, आज वहाँ हजारों करोड़ों लोग उसी पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो उसके बाद ये जो कुर्बानी का जिक्र आया कि किस तरह से कुर्बानी के लिए उन्होंने अपना हथियार निकाला, लेकिन उन्होंने कहा कि उस मेंढे की कुर्बानी दे दो और ये कुर्बानी मानी जाएगी। तो वहां से फिर ये कुर्बानी, ये हमने पिछली वीडियो में भी सुना था कि अपने बेटे की कुर्बानी मत दो, इसकी जगह पे तुम। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने हाँ, समझाया ना, और हाँ, क्लियर कंसेप्ट अच्छे से हुआ, हाँ, क्योंकि बताने का क्योंकि तरीका कुछ पहले सुना हुआ था, फिर आज वो रिपीट हो गया, तो वो अच्छी तरह जहन में बैठ जाती है चीज। काफी बढ़िया लगा वीडियो। बीच में हजरत लूत के बारे में भी आया था हाँ, कि वो उनके भी साथ आए थे, सारा वो समझ आया सारा के सारा। आप बताओ आप क्या कहना चाहोगे। वीडियो अच्छी लगी, काफी चीजें और क्लियर हो गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक-एक करके सभी की हमें प्रॉपर, जैसे मोहम्मद साहब की हम जीवनी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वैसे ही हमें सभी प्रॉफिट की एक बारी अब जीवनी हमें देखनी पड़ेगी हर वाकया तरीके से। मैं जैसे इब्राहिम जी के बीच में सुना कि वो हजरत लूत उस टाइम उनके साथ ही थे जब उनको आग में फेंकने का वाकया भी हुआ, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सिर्फ अल्लाह ही काफी है। कितनी अच्छी बात है कि मेरे लिए बिल्कुल, कोई और चीज काफी नहीं है, और बीच में से आग में से कैसे चलते हुए कि ये भी एक तरह का मौजूज़े से लगा लो कि परमात्मा का मौजूदा था, तो एक चमत्कार लगा लो, जो भी लगा लो, जिसको आप कहते हो वो पूरा उनका भरोसा था ऊपर वाले पे कि वही है ना। जब करने वाले ही वही हैं, जन्म देने वाले ही वही हैं, तो मारने वाले भी वही हैं। उनकी इजाज़त के बिना तो कोई बाल विवाह का नहीं हो तो सकता। मेन कंसेप्ट ईद का था कि ईद क्यों मनाई जाती है, तो फिर वो हाँ, ये इसीलिए था कि जब वो बात होती है कि उनके भाव को देखा गया कि वो तो अपनी तरफ से पीछे नहीं हटे, और परमात्मा ने भी ये चीज देखी कि भाई ये तो भाई पीछे नहीं हटा, तो परमात्मा राजी हो जाए किस पे हो जाए। परमात्मा ने मांगा, परमात्मा ने क्या कुर्बानी देनी है, परमात्मा ने फिर कहा नहीं देनी, उसकी मर्जी। क्या अब तो वो क्या किस लिए टेस्ट ले रहे थे, क्या कर रहे, परमात्मा ने उसकी बजाय कहा कि देनी है तो इसकी बजाय इसकी दे दे, कोई बात नहीं, और इनमें बांट। अब वो परमात्मा ने क्यों कहा, ऐसा क्या किया, लेकिन ये चीज भी समझ आती है कि लोग आज उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हुआ था मतलब उनके साथ वो गुजरा, तो आने वाले लोगों ने फिर उसको कंटिन्यू रखा, तो ऐसा क्यों हुआ कि वो भी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उनके साथ तो वो चीज हुई थी। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था कि मोहम्मद साहब ने जब उनकी बेटी के रिश्ते की बात हुई थी अली जी से, तो फरिश्ते ने आके कहा था कि ऐसे ऐसे भाई आप इनकी शादी कर दो, तो उन्होंने कहा था ये तो पक्का हो गया, फिर पूछने की तो बात ही नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी पूछ के दिखाया ताकि आगे आने वाली कौमें पूछे, पर एग्जाम्पल था वो। तो इनके साथ तो ये एक जनरली भाई हुआ, एक चीज हुई कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, और तो फिर लोग आज उसको कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा। भाई वो तो उनके साथ नेचुरल होने वाली घटना थी जो परमात्मा की उनके साथ, पर लोग उसको कंटिन्यू क्यों रख रहे हैं। और जैसे आज भी वो चक्कर लगाते हैं, वो भी उनकी माता ने उनके लिए वो किया था, तो फिर लोग आज क्यों कॉपी कर रहे हैं। मतलब कि वो सिर्फ उस इमोशन के साथ जुड़ते हैं। मतलब उनके साथ तो हुई वो घटना, हाँ, वो हाँ। अपने बच्चे के प्यार से, लेकिन ये लोग जो अभी वहाँ करते हैं ना, तो उस चीज को अपने दिमाग में रख के उस इमोशन के साथ जुड़ के तो चक्कर लगाते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो तो चलो इमोशन के साथ जोड़ लिया, लेकिन जिसकी कुर्बानी हो रही है उस वक्त उनके साथ हुई, तो वो तो उनके साथ एक भाव था, वो तो अपने बच्चे की करने गए थे, और उसके बदले में उनको उसकी का हुक्म दे दिया गया, उनको दिया गया था। फिर आने वाले जो लोग हैं उनको तो हुक्म नहीं दिया गया ना। ठीक है, आप अच्छी चीजें कॉपी कर रहे हो, वो कोई बात नहीं, करो भाई। अब जैसे वो 7 फेरे वाली बात थी, या वो कंकड़ मारने वाली बात थी, उनको लगा कि भाई जो राक्षस है जो भी, ठीक है, वो उनके जिन वगैरह जो भी लगा लो, उसने उनको रोका, तो उन्होंने कंकड़ मारे उनको, तो उन्होंने तो एक कंडीशन रखी कि मेरे सामने है, मैंने मार दिया। अब लोग फिर कंटिन्यूसली आज भी मारते हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो चीज करने की जरूरत क्या है, जब आपके सामने कोई कंडीशन आएगी तो ही कर सकते हो ना। वीडियो काफी अच्छी थी भाई, ये पता चल गया कि वो चीज क्यों
हुई और क्यों आज लोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्यों कॉपी कर रहे हैं ये भी तो एक पूछने वाली बात है कि वो क्यों कर रहे हैं कॉपी उसको। मतलब वो नहीं जगह लाइफ में अगर हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, हम भी परमात्मा हमसे टेस्ट लेता है, हम कुछ ऐसा करते हैं, तो जो हमें वो उस वक्त कुर्बानी या कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे अपने वही जहन में परंपरा अपने। क्यों बना दी गई? वो परंपरा क्यों आगे बनाई गई, मैं ये पूछना चाहूंगा, तो इसका जवाब भी आप जरूर देना। तो आप क्या कहना चाहोगे? अगर परमात्मा हमारे साथ है तो चमत्कार भी होते हाँ हैं, जैसे वो आग से बाहर आए, हाँ कैसे भी किस हाँ, तरह। उनका विश्वास था ना कि मेरे लिए परमात्मा काफी है मेरे लिए विश्वास के ऊपर होता, मतलब परमात्मा के ऊपर विश्वास है तो हमारे साथ हर चीज चमत्कार होती है। क्योंकि भाई करने वाला परमात्मा है ना, अगर उसने हमें मारना है तो वो हमें मार देगा, अगर उन्हें बचाना है तो फिर हमें ऐसे आग से भी निकाल लेगा। तो ये तो अपना फेथ ऐसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो हम सुनने वाली बात है, लेकिन ऐसे फेथ टाइम पे होना बंदा डर चाहिए। जाता है, घबरा जाता है, जिसका पूरा विश्वास होता है ना कि हाँ है, तो वो उसी के साथ ही ऐसी घटनाएं होती है, हम जैसे कमजोर लोगों के साथ तो बहुत कम होती है ये, क्योंकि विश्वास के ऊपर सारी है। तो ये काफी अच्छी वीडियो थी, मतलब एक हिस्ट्री के पार्ट में जो हमें न्यू पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, पहले पता था लेकिन अच्छे से क्लियर जो हुआ, और बाकी चीज जो जमजम उनको उन्होंने जमजम कहा था उस चीज को कि रोकने के लिए स्टॉप स्टॉप कहा था, इसलिए उसका नाम ही जमजम पड़ गया। तो काफी अच्छी थी, बाकी पता चला जैसे उनकी वाइफ हजर भी थी और उनकी वाइफ सारा, ये नाम भी याद हो गया ना, हो गया ना, दोबारा रिमाइंड करना पड़ता है, बार बार अच्छे से याद हो जाता है, तो अब नहीं भूलेंगे ये चीजें। तो उनके भतीजे लूट भी उनके साथ ही थे उस वक्त भी, तो वो वहीं से वहां से, तो उनके जो भतीजे थे वो लूट उनके साथ है, हजरत लूत, तो वहां से वो चले गए थे, फिर आगे उनकी वहां पे जो उनको लोगों ने ऐसे ऐसे परेशान किया, देखा था ना पीछे, तो ऐसे वो हुआ था। तो काफी अच्छा लगा सुन के किस तरीके से उन्होंने यात्राएं भी करी, आने जाने में इतना सब कुछ किया, मतलब कुर्बानी इसको कहते हैं कि भाई अपने बीवी और बच्चे को वहां छोड़ के वो चलते बने, क्योंकि परमात्मा ने कहा था। काफी अच्छा लगा सुन के। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, जिससे ये सब तक पहुंचे, और ये जवाब जो आपको देने ही पड़ेंगे आप मुझे बताना, ताकि इसे जो भी लोग नीचे कमेंट्स करने आते हैं जो नॉन भी हैं वो भी पढ़े, और आपके हमारे क्वेश्चंस को तो वो उनके क्वेश्चन भी हमारे जैसे कुछ ना कुछ हो सकते हैं, अगर दिमाग चले तो उनके, अगर नहीं होते तो सिर्फ एक पॉइंट निकालना उन्होंने कि यूं कर दिया वो कर दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन पूछना जरूरी होता है जो हम पूछ रहे हैं आपसे, और उसका जवाब भी जरूरी चाहिए, ताकि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारे भी और उनके भी, ताकि हम भी आगे कल को किसी को जवाब दे पाए, कोई अगर कुछ बोलता है तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय।